Hello दोस्तों, welcome to City Punjab. So today we are going to discuss the current affairs that are relevant from 14th to 18th October. ਜਿਹੜੇ ਵੀ important current affairs ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ exam ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਸਭ discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ we are running different programs for your benefit. ਪੰਜਾਬ CS prelims ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ dedicated test series ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। Do visit the website to check the details. If you have any doubts and query, message us on this number. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ exam ਦੇ related ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ just message us on this number. And then we have mentorship program also running ਜਿਹੜਾ ਕਿ that this will actually guide you on how to do everything that is related to exam ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ especially ਜਿਹੜੇ beginners ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ even people who are failing again and again ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੋਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ GS ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਜਾਂ online या offline medium च तुसी चाहने हो then again you can approach us at this number. We'll be there to help you, right? Let's see the topics for today. आज 9 important topics different ਅਸੀਂ check ਕਰਾਂਗੇ starting from global hunger index to some corruption scams that are going on. P20 summit ਇਹ क्या है, right? Then border management ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ improve ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ government ਦੁਆਰਾ. India Vietnam relations ਨਾਲ related क्या update ਆਇਆ ਹੈ. Then CAG ਨਾਲ related issues ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ polity ਦੇ paper ਲਈ ਆਪਣੇ important ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ. Hamas Israel conflict ਬਹੁਤ important IR ਦਾ event ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. How is it going to impact us? That is the most important part for our examination. ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ. Then space station, space sciences ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ targets set up ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ. What is this target we will see. And finally prelims ਦੇ perspective ਤੋਂ ਇੱਕ personality based information ਹੈ that we should know. ਕਦੀ question ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, right? ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ please like, share, subscribe ਕਰੋ ਸਾਡਾ channel with as many aspirants as you can. Let's get into the discussion. India ranks 111 out of 125 countries in hunger index. So global hunger index ਆ ਗਿਆ 2023 ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ that also you can use this in your answers and essays ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ whenever you are talking about development related initiatives and all, right? So latest index क्या कह रहा है वो ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ हैं. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ranking that is 111 out of 125 countries ਬਹੁਤ ਹੀ poor ਹੈ worst ਹੈ ਇसीलिए ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. India says that these findings are not appropriate, they are biased or they are not using correct parameters to judge a situation. India claims ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ eliminate ਕਰ ਚੁੱਕੇ we are continuously working for the improvement of the status of our people's health and nutrition. India ने number of programs भी चलाए ने, so India rejects these findings. ठीक है बट ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਚ ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ that these countries have better nutrition levels than India, right? It can be because of population but still ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ that this is unreal. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰਕੇ and for its financial problems it is not doing well. श्रीलंका already कोविड करके पूरा हिट हो चुका है सो इट इज हार्ड टू से कि इंडिया इन्ना कंट्रीज तो भी पीछे होएगा बट स्टिल we can use this analysis if it has occurred. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर स्कोर वाइज देखिए 0 to 100 तक कंट्रीज ਨੂੰ रैंक किया जाता है. इंडिया का स्कोर 28.7 है. 0 इज बेस्ट 100 इज वर्स्ट तो मतलब 28 तक इंडिया स्कोर कर रहा है राइट. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ क्या ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ 4 ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ. ਫਰਸਟਲੀ ਅੰਡਰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੈਜਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ क्या है वो मेजर की जाती है. चाइल्ड वेस्टिंग ਦੇ ਲੈਵਲਸ क्या है एंड चाइल्ड ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ मतलब ਚਾਈਲਡ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਈਟ ਟੂ weight ਰੇਸ਼ੀਓ ਹਾਈਟ ਟੂ weight ratio ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ measure ਕਰਕੇ we are trying to come on a conclusion ਕਿ ਕਿੰਨਾ portion ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ population ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ NGOs of concern worldwide plus we the hunger life ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ NGOs ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ. ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 5 year ਡਾਟਾ
राइट मे बी इसीलिए भी इंडिया के इंडाइसिस ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋ ਮਾਲਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन सब तो पहला ईट राइट मूवमेंट देखो फसाई या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪੀਪਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਈਟ ਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਲੇਟੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦ ਟਾਰਗੇਟ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਸਟੰਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਨੀਮੀਆ amongst children and young women or adolescent women in the country सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है देन मदर्स वास्ते प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राइट जो प्रेगनेंट लैक्टेटिंग वुमेन है उन्होंने दे बेनिफिट्स लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया फूड फोर्टिफिकेशन साइंस का टॉपिक है आई होप यू माइट हैव रेड इट जस्ट फूड दी न्यूट्रिशनल वैल्यू में इंक्रीज करने लिए प्रोसेस यूज होता है नॉर्मल राइस च अगर तुसी विटामिन्स डालना चाहते हो लेट्स से वी वांट टू ऐड विटामिन ए थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट इज व्हाट इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन सो इस तरीके के इनिशिएटिव्स वी आर ऑलरेडी अंडरटेकिंग फूड सिक्योरिटी एक्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर सब ਲਈ फूड राइट टू फूड ਜਿਹੜਾ ਹੈ फंडामेंटल राइट बन गया है लीगल राइट बन गया है सो दैट इनिशिएटिव वी हैव टेकन लॉन्ग बैक राइट इन पुरानी स्कीम्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मिड डे मील स्कीम्स किन्ने ही सालों तो इंडिया में चल रही हैं दैट आर फाइटिंग माल न्यूट्रिशन ठीक है सो ये सारे इनिशिएटिव्स ऑफ द आंसर्स तुसी यूज कर सकते हो सो गवर्नमेंट्स क्लेम की इतनी बुरी रैंकिंग नहीं होनी चाहिए दैट माइट बी राइट दैट कैन बी सेड फ्रॉम दीज नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स आल्सो दैट वी आर अंडरटेकिंग राइट सो नेक्स्ट हैगा ये 100 करोड़ पंचायत स्कैम देखो जी गवर्नेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੈਮ ਅਨਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫॉर ਇਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਪਸਸ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ BDPOs ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਇਟ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਮੀਨਸ दैट मीन्स ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ दैट इज व्हाट इज करप्शन एंड दिस केस हैज बीन unearthed so of the answers to ਤੁਸੀਂ example ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤ fund embezzlement scam of more than 100 crore rupees was latest unearthed right so a as an example आप the answers to use कर सकते हैं nothing much to understand here ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ P20 summit ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ P20 ਸਮਿਟ ਕਿਆ ਹੈ G20 ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ 20 ਬਿਗੇਸਟ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ G20 ਸਮਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹਨੂੰ P20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ P20 ਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 9 ਹੀ ਵਰਜ਼ਨਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ 9th ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ राइट इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ P20 ਇਹ ਫਰਸਟ ਹੈ राइट दैट इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट इट राइट सो देखो ये पार्लियामेंटेरियंस ये पार्लियामेंट्री समिट ਦਾ फंक्शन या ਇਹਦਾ सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट देखो अपनी लॉ मेकिंग बॉडी ਹੁੰਦੀ ਹੈ पार्लियामेंट मींस लॉ मेकिंग बॉडी दे आर सिग्निफाइंग डेमोक्रेटिक लॉ मेकिंग प्रोसेस सो P20 ਦਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਲੋ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੋ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਥਰੂ दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट राइट ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिफरेंट कंट्रीज किवें मिल के पार्लियामेंट्री गवर्नेंस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
नेक्स्ट हैगा है रेडिएशन स्कैनर फॉर अटारी 7 अदर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट राइट। सो हम देखो पंजाब अगर पूरा इंडिया ही देखो तुसी इंडिया हैज लॉन्ग बॉर्डर्स इधर चाइना दे नाल नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान भूटान बांग्लादेश म्यांमार सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज दैट इंडिया इज शेयरिंग इट्स बॉर्डर ये बॉर्डर शेयरिंग करन करके डिफरेंट चैलेंजेस भी अपीयर ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਿਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी फेस सो इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी लिए साडी गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स लेंदी रहंदी है लेटेस्ट जिहड़ा पंजाब दे अटारी बॉर्डर ते लिता गया है टू प्रिवेंट इनलीगल सब्सटेंसेस फ्रॉम कमिंग इनटू इंडिया this new step has been taken radiation detection equipments ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਪਦਾਰਥ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਰਾਈਟ ਇਹ ਹਜੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ बट अगे आन के अपने बाकी बॉर्डर्स यानी कि बांग्लादेश म्यांमार नेपाल बॉर्डर से भी लाई जाएंगे सो इनू एज एन एग्जांपल लिख सकते हो इंडिया दी बॉर्डर मैनेजमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी दी प्रिपेयर्डनेस दे विच द स्टेप्स दैट इंडिया हैज टेकन राइट ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी इन एरियाज च क्वेश्चन आ चुके हैं या वी हैव सीन एसेज आल्सो कमिंग इन दीज एरियाज इसलिए दीज एग्जांपल्स आर बीइंग डिस्कस्ड हियर सो फॉलो देम वेरी केयरफुली राइट नेक्स्ट इंडिया वियतनाम इंडिया वियतनाम रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है साडे फॉरेन मिनिस्टर एस जे शंकर साहब वियतनाम गए हुए ने इंडिया दे टाइज नूं होर अगे वधाउण लई सो इन्हां ने क्या कीता इत्थे सो एस जे शंकर साहब ने क्या है कि इंडिया दे टाइज विद वियतनाम हैज बीन वेरी वेरी ओल्ड 2000 साल पुराने साडे टाइज है जदों तो बुद्धिज्म दा बर्थ होया तद तो इंडिया हैज गॉट कनेक्टेड विद वियतनाम राइट दैट इज जस्ट द बिगिनिंग बट आंदे समय विच इंडिया ते वियतनाम ने बहुत सारे कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज जिहड़े शेयर कीते हैं हुण लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है एस जे शंकर साहब दी विजिट दे नाल जो हुई है फर्स्टली तो रविंद्रनाथ टैगोर दा जो ये स्टैचू या जिन्हों आप बस्ट भी कह सकते हैं उतला वाला पार्ट जिहड़ा है स्टैचू दी फॉर्म च लगाया गया है ये इनॉग्रेट की गई है वियतनाम दे विच राइट सिग्निफाइंग द the depth of the relationship this bust has been placed in Vietnam's city right so Bac Ninh ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਇੱਥੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ so again you can use this as an example in India Vietnam relations ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈ that we are introducing such kind of cooperation also already ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਵਿਅਤਨਾਮ ਸਾਡਾ comprehensive strategic partner already ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ why सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंस वियतनाम की यही है कि ये साडी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर असी एक्ट ईस्ट पॉलिसी ਨੂੰ सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं वियतनाम ਉਹਦਾ एक पिलर है राइट दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा डिटेल विच मैं नहीं जा रही क्योंकि इंडिया वियतनाम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ डिटेल च स्टडी करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दैट आई होप यू विल कवर दैट इन योर स्टैटिक पार्ट बट फ्रॉम दिस करंट अफेयर दिस इज द एग्जाम्पल दैट वी कैन यूज राइट these are basically enrichment videos ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ enrich ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦਿਲਾਣਗੇ राइट नाउ नेक्स्ट न्यूज आइटम है कैग ਦੇ ਬਾਰੇ कैग बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेनली मेंट टू ओवरसी करप्ट एक्टिविटीज इन इंडिया ताकि करप्शन ना होवे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਟੋਨੋਮੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਕਿ 3 ਆਫੀਸਰਸ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ देयर ਸਕੀਮਸ ਲਾਈਕ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਐਂਡ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1400% ਦੀ ਕਾਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਡਰ irregularities in the Dwarka expressway project 60% ਕਾਸਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ एटलीस्ट 7.5 लाख बेनिफिशरी जेड़े है या तो डेड है या इलीगल पेशेंट्स है कहना मतलब है हस्पतालों ने या अफसर ने मिल के नकली आइडेंटिटीज बना के गवर्नमेंट तो पैसा क्लेम किया है ये इंश्योरेंस स्कीम के अंडर
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਮੇਨ ਆਫੀਸਰਸ ਕੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਨ ਟੂ restrict such personnel who are doing their work honestly and to prevent the present government, right? So as an example again ਤੁਸੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ neutral way ਵਿੱਚ use ਕਰੋ। you might think ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ use ਕਰਾਂਗੇ, government ਦੇ against ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। you just have to say that recently some allegations were imposed on CAG for the transfer of 3 officers who found out irregularities in Bharatmala and Ayushman project। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਗ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ, ਕੈਗ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that such allegations are proved null and void with proof, right? And CAG has to make sure that its autonomy remains intact for people to have trust in the institution of CAG। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? Impact of Israel-Hamas conflict। So latest news आ रही है according to some global think tanks, global research initiative ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ think tank ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ latest IMEC ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਈਮੈਕ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਵਨ ਇੰਪੈਕਟ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਓਵਰਆਲ ਆਈਮੈਕ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਰੀਫਲੀ ਮੈਨੇ ਰੀਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਆਈਮੈਕ। ਕਿਉਂ ਆਈਮੈਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਈ? ਫਰਸਟਲੀ ਦੇਖੋ ਆਈਮੈਕ ਵਿਲ ਰਿਡਿਊਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ। ਹਜੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਰੂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is expensive, that is crowded, that is more time taking। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਊ ਆਈਮੈਕ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬਣਾ ਪਾਣੇ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਿਸ ਕੈਨਲ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਘਟੇਗੀ, ਰਾਈਟ? ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ बढ़ेगी। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜੇਗਾ ਫॉर ਆਈਮੈਕ ਟੂ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਇਨਵਾਇਰमेंटल डैमेज ਘਟੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਰ ਪਾਥ ਹੈ, ਫਿਊਲ ਵਗੈरह ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰमेंटल डैमेज ਘਟੇਗਾ। मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम है वैसे भी, सो इन्वायरमेंटल डैमेज कैन बी रिड्यूस थ्रू इट, ठीक है? डिफरेंट डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स इस पाथ पे लिते जाएंगे, एज आई हैव टोल्ड यू, वेरियस पोर्ट्स बननगे, आइलैंड्स बननगे, इनलैंड वाटरवेज, मल्टी मॉडल हब्स, बहुत कुछ इस पूरे पाथवे ते बनाया जाएगा ताकि एक्चुअल आईमैक दे रिजल्ट्स आ सकन। that is why also it is important। पूरी ਦੀ ਪੂਰੀ global maritime industry ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ one way or the other way ਵਿੱਚ benefit ਕਰੇਗੀ, either through reducing costs and through increasing efficiencies। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ that ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੇ ਆਈਮੈਕ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਥੀਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਪੀਅਰਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ that has the 4 important Ds that are relevant for businesses। ਕਿਹੜੀ Ds ਹੈ ਉਹ? ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਅ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ। ਤੋ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਈਮੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ led by India which has D4, right?
ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਦੀ ਡਬਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 42 to 24 ਆਵਰਸ ਤੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ हैं। टर्न अराउंड टाइम आई होप यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज कमेंट च लिखो, आई विल एक्सप्लेन यू देयर। थर्ड है thousands of kilometers of roads have been laid ताकि ports ਤੇ rest of the ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫॉर ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇ, ਰਾਈਟ। ਫੋਰ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ that investors should come and invest more and more in India. Their money will double, their benefits will double, their losses will, will be retained, will be restricted, and their profits and their costs will improve. ठीक है, so that is how this is important। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। IMEC and Israel Hamas conflict। ठीक है जी, ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ 2030, ਮੈਨ ਔਨ ਮੂਨ ਬਾਈ 2040। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਰੋ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਆਪਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਯੂਜੂਅਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ 2040 ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਨ ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਨ ਥਰੂ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਿਪਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮੂਨ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਐਸ ਚਾਈਨਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ फायदा, मुनाफा, पैसा कमा पाएगी, right? So that is why this vision of Bharatiya Antariksh Station by 2035 and Bharatiya Man on Moon by 2040 has been set up, right? Again, space sector the answers which use कर सकते हो, राइट। फाइनली करंट अफेयर या प्रीलिम ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੂ ਵਾਸ ਹੀ? ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 1958 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਰੋਲਸ ਤੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰਿਗਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਪੇਪਰਸ ਪਾ ਕੇ VOTING ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਹਿਮਾਲयन ਵੰਡਰਲੈਂਡ, ਟਰੈਵਲਸ ਇਨ ਲਾਹੌਲ ਐਂਡ ਸਪੀਤੀ, ਰਾਈਟ। ਕਾइंड ऑफ देयर हिज जनरल्स दैट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बुक्स, ठीक है। सो बुक्स ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ। ਸੋ ਡੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਫॉर ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ। That is all for today's discussion. If you have any doubt, query, just reach out at
this number will be there to assist you। ਤੁਸੀਂ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ UPSC ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, we are there to help you। Thank you so much for joining।